اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، پاکستان اور ہندوستان کی جو شارٹلی تھوڑی سی پھس پھٹاکے جیسی جو بم ہوئی، جنگ ہوئی اور جو بم برسائے گئے ہیں، اور آپریشن سندور کو لے کر مودی جی جو جگہ جگہ ریلیاں نکال رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لڑے ہمارے فوجیوں نے اور صحرا پہننے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں نریندر مودی، لیکن ابھی بڑی افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ اب خود بی جے پی کے سینئر لیڈر سبرامنیم سوامی نے اس بات کو قبول کیا، اعتراف کیا کہ پاکستان کی فوج نے، پاکستان فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے، 5 پلین گرا دیے، 5 رافیل پلین ہمارے گرے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات اٹھی تھی، لیکن اپوزیشن اس کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے تو چھوٹے چھوٹے چینی ڈرون سے ہم پر حملہ کیا، یعنی ان کا نقصان کچھ نہیں ہوا، لیکن ہمارا کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اور آج یہ بات خود بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنیم سوامی نے کہا ہے کہ پاکستان فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے گرائے ہیں۔ سبرامنیم سوامی نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ چیجائے کے طیارے بہترین، جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں، چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ اور سبرامنیم سوامی نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ نریندر مودی اور امیت شاہ کو اس معاملے کو لے کر استعفیٰ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی جو جنگی حکمت عملی ہے پوری طریقے سے ناکام رہی، بے اثر رہی۔ مودی سرکار کی ناکام حکمت عملی نے بھارت کو محاذ جنگ پر اور کمزور کر دیا، پاکستان کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ جی جناب، اب یہ جملے ہیں خود بی جے پی کے سینئر لیڈر سبرامنیم سوامی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان نے ہم کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آپریشن سندور کے بعد نریندر مودی اور بی جے پی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں صحرا پہننے کا۔ لڑی فوج، مرے ہمارے فوجی جوان، مرے ہیں ہمارے اپنے ٹورسٹ، مگر صحرا پہن رہے ہیں نریندر مودی۔ اب نریندر مودی نے آپریشن سندور کو پھر کس طریقے سے ہتھیا لیا اور کس طریقے سے اس کو الیکشن کا اور ووٹ حاصل کرنے کا چانس بنا لیا، اس کو لے کر شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے قدآور نیتا سنجے راؤت نے زبردست انداز میں نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سنجے راؤت نے کہا کہ مودی جی
सिंदूर को सियासी हथियार न बनाएं। फौजी ऑपरेशन पर सियासत करना इंतहाई घटिया और शर्मनाक हरकत है, मगर मोदी ने इससे पहले भी पहलगाम में शहीद फौजियों के नाम पर वोट मांगा और अभी भी सिंदूर जो सनातन धर्म में एक बड़ी अहमियत रखता है, अब सिंदूर पर सियासत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के कद आवर नेता राहुल गांधी ने न्यूजीलैंड के नायब वजीर आजम विंस्टन पैट्रेस से मुलाकात की। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद यानी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने 30 मई को नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा विंस्टन पैट्रेस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मुल्कों के दो फरीकी ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुश्तरका जमहूरी अक़दार और आलमी ताउन से मुंसलिक मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। साथ ही कुछ देर अहम इशूज पर बातचीत हुई दोनों लीडरान के दरमियान। दरअसल विंस्टन इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर है। जब राहुल गांधी और विंस्टन की मुलाकात हुई तो इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गगोई भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 11 साल में यानी नरेंद्र मोदी के 11 साल हो गए और इन 11 सालों में किस तरीके से मुल्क को लूटा गया और कितने बड़े बड़े भगोड़े, जी हाँ, ललित मोदी से लेकर विजय माल्या और मेहुल चौकसी, कई भगोड़े यहाँ से इस चौकीदार की निगाह और इस चौकीदार की नाक के नीचे से भारत का धन लेकर भाग गए हैं। अभी इस वक्त खबर आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 11 साल में बैंकों से 6.36 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। मोदी हुकूमत के 11 साल में बैंक फ्रॉड के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ताजा तरीन सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2025 तक बैंकिंग सिस्टम को 6.36 करोड़ रुपए का धोखा हुआ है। फिर खड़गे ने बड़े जबरदस्त अंदाज में कहा कि मोदी जी, हमें ये तो नहीं मालूम कि आपकी रगों में क्या क्या है, लेकिन इतना तो तय है कि आपकी रगों में फ्रॉड और फरेब दौड़ रहा है। खड़गे ने यह भी सवाल उठाया कि यह हुकूमत आखिर किसके लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए या उन फ्रॉडियों के लिए जो हजारों करोड़ लूटकर मुल्क से फरार हो जाते हैं। आइए ऐसी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं 56 इंच का सीना, बड़े सुरक्षित हाथों में, मजबूत हाथों में है हिंदुस्तान। लेकिन कितने मजबूत हाथों में हिंदुस्तान है? पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं और मार मार कर, ठोक ठोक कर जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी 2019 से लेकर पुलवामा के हमले से लेकर पहलगाम तक अभी तक किसी भी आतंकवादी को हुकूमत पकड़ नहीं पाई है। और अब देखिए कि मुल्क में कितने बुरे हालात चल रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि हरियाणा के वजीर आला, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई है। पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ जगह पर पहुंच गई है। इस इत्तला के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और हलचल मच गई है। चंडीगढ़ पुलिस को धमकी आमेज कॉल मिल रही है। उसके बाद हरियाणा सेक्रेटरीट और सीएम की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लीजिए और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बहुत कमजोर हाथों में है हुकूमत, आतंकवादियों के हौसले है बुलंद। जी हाँ, एक और खबर आ रही है कि 2 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जयपुर राजस्थान में कोहराम मच गया। घंटों तलाशी मुहिम जारी रही, कोई चीज नहीं मिली, कोई कामकाज भी दिन भर नहीं हुआ। जयपुर की 2 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हलचल मच गई और दोनों अदालतों के इहाते को फटाफट खाली कराया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अदालत के इहाते में घंटों तलाशी ली, ताहम किसी भी अदालत में कोई मशकूक चीज नहीं मिली।
नाज़रीन, वक्फ के काले कानून के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव, जिसका सदर प्रेसिडेंट अध्यक्ष मैं खुद हूँ, और अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब उसके कोऑर्डिनेटर है, सैयद एयाज अली, सैयद खालिद बाबा बागबान, नगर सेवक रियाज बागबान, एजाज मलिक साहब और पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, साबिर भाई मुस्तफ़ाबादी, सोहेल अमीर साहब, पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने से हम लोग जगह जगह जाकर वक्फ के काले कानून के खिलाफ लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से ये काला कानून मुल्क के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी की नापाक नीयत है हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की और औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ तरीके से, शैतानी तरीके से कब्जा करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल भी शहर जलगांव का एक बड़ा एरिया है, सलम एरिया कहलाता है, तांबापुरा, तांबापुर में शहीद अब्दुल हमीद चौक पर शाम 7:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बड़ा शानदार प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव की जानिब से लिया गया। इस प्रोग्राम में बाकायदा हिंदू भाई भी साथ थे, एडवोकेट विकास मोरे, ऐसे ही मुकुंद जी सपकाड़े, और स्टेज पर हमारी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान मौजूद थे, और सैकड़ों की तादाद में वहाँ के सूझबूझ रखने वाले लोग और बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे। इस मौके पर एडवोकेट विकास मोरे ने कानूनी हैसियत से वक्फ कानून के खिलाफ बात रखी, और उन्होंने मुसलमानों को, मुकुंद जी सपकाड़े ने भी मुसलमानों को उभारा कि भाई तुम लोगों को अब रोड पर आने की भी तैयारी करना पड़ेगी, वक्त पड़ा तो इस काले कानून को वापस लेने के लिए, हुकूमत से लड़ने के लिए अपनी जानों का नजराना और शहादत भी पेश करना पड़ेगा। एजाज मलिक साहब ने भी बड़े प्यारे अंदाज में बात रखी। ऐसे ही सैयद एयाज अली साहब ने थोड़ी सी कानूनी बारीकियों को तफसीली बयान किया, और फिर आखिर में मेरी बात हुई शरीयत के एतबार से, मैंने समझाया कि कानून वक्फ का क्या है और वक्फ के बारे में अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं। बड़ी प्यारी बात, अल्लाह का शुक्र वहाँ पर पेश की गई, और आखिर में फिर अब्दुल करीम सालार साहब ने किस तरीके से 44 अमेंडमेंट है जिसको लेकर सरकार ने नापाक कदम उठाया है, और औकाफ की ज़मीनों पर कब्जा करने का नापाक मंसूबा सरकार का है, इसको हमें नाकाम बनाना है। तो खैर गुज़िश्ता कल तांबापुर शहीद अब्दुल हमीद चौक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एहतजाजी जलसा बे इंतहा कामयाब रहा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद की। जी हाँ, फरीदाबाद में 50 मकानात पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मुनहदिम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कारपोरेशन ने यह सख्त कदम उठाया है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल आबी जमाव इस इलाके में बहुत बड़ा मसला है। इसकी बड़ी वजह नालों पर गैर कानूनी तामीरात हैं, और इन्हीं तामीरात पर इंतजामिया ने सख्ती करते हुए कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़कल रेलवे पुल के नीचे नाले पर तामीर कमोबेश 50 मकानात को हरियाणा शहरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने तोड़ दिया। इन सभी लोगों को 2 दिन पहले ही नोटिस देकर घर खाली कराया गया था, और फिर जुमा के रोज इन्हिराम की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बानी का त्यौहार बस करीब आ चुका है। 1 हफ्ते के बाद में इंशाअल्लाह अहले ईमान अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश करेंगे। लेकिन इस मौके पर जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, बल्कि बड़ी अपील और बड़ी नसीहत हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आई है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है मुसलमानों से कि ईद उल अजहा कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी एहतियात से करें, और मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ममनुआ जानवरों से परहेज करें, यानी जिन जानवरों पर बैन है, पाबंदी है, उन जानवरों की कुर्बानी न करें। और मौलाना अरशद मदनी ने यह भी नसीहत किया कि सोशल मीडिया से गुरेज करें। क्या मतलब है?
کیونکہ کچھ مسلمان اپنی قربانی کے جانوروں کی تصویریں اور قربانی کے وقت کی تصویریں بڑی حماقت اور بے وقوفی کے ساتھ سوشل میڈیا پر چلاتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اپنی قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں اور قربانی کے وقت کی تصویریں ڈالتے ہیں۔ تو مولانا ارشد بندی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اس طریقے سے تمام تصویریں چلانے سے پرہیز کریں، اور جو جانور بہے ہوئے ہیں جس سے ملک کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کا تہوار خراب ہو سکتا ہو اور عید کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر دنگے اور فساد کا ماحول بن سکتا ہو، مولانا ارشد بندی نے کہا ایسے ممنوع جانوروں سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، قربانی احتیاط سے کریں اور اس عظیم الشان تہوار کو امن و امان اور سکون کے ساتھ منائیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، جلگاؤں کلیکٹر آیوش جی پرساد کے ہاتھوں مرحوم عبدالغفار ملک کے بیٹے محترم اعجاز ملک اور ندیم ملک کا شاندار سواگت، شاندار استقبال کیا گیا۔ خون کے عطیے کی، بلڈ ڈونیشن کی جب بات ہوتی ہے، رکت دان کی جب بات ہوتی ہے تو انسانی ذہن میں ایثار، قربانی کے تصورات جنم لیتے ہیں اور انسانی عظمت و تکریم کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ نیک عمل بھی ہے جس کے ذریعے انسانی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اسی کے پیش نظر گزشتہ دنوں ڈاکٹر مرحوم عبدالغفار ملک فاؤنڈیشن جلگاؤں کی جانب سے مرحوم ڈاکٹر عبدالغفار ملک صاحب کی 4تھی برسی کے موقع پر اور آپریشن سندور کے سمرتھن میں ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا اور بڑے پیمانے پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں میں خود موجود تھا، الحاج عبدالکریم سالار موجود تھے اور بڑی تعداد میں ہندو نیتا گن موجود تھے۔ اور اس موقع پر بلڈ ڈونیشن رکت دان شبر میں خاص بات یہ رہی کہ 402 خون کی بوتلیں جمع کی گئی تھی، اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ ان 402 میں 50 خواتین بھی تھی، مہیلائیں بھی تھی جنہوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا۔ جی، ملک، قوم، ملت، سماج کے تئیں عبدالغفار ملک صاحب کی بہترین کارکردگی زندگی بھر لوگوں نے دیکھا۔ ان کے بعد اب ان کے یہ دونوں بیٹے اعجاز ملک اور ندیم ملک یہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تعلیمی میدان میں، سیاسی سماجی سیوا کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ 402 بوتلیں بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ذریعے سے جمع کروانے کا کام یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے اپنے ضلع کے کلیکٹر آیوش پرساد نے باقاعدہ ان دونوں بھائیوں کا، اعجاز ملک اور ندیم ملک کا شاندار سواگت کیا۔ اس موقع پر سبھاش شکلا، ڈاکٹر ششیکانت گاجرے، ڈاکٹر پرسن کمار، عبدالغنی میمن ورما میڈم کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین موجود تھے۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔